अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 27 शव्वाल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, हर आदमी खता करने वाला है और बेहतरीन खता करने वाले वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। और अब सुर्खियां। 11 रियासतों की 93 नशिस्तों पर पोलिंग का पुरअमन अख्ताम। चौथा मरहला 13 मई को। बाबू मरकज से मिलकर स्कीमात पर अमलावरी को रुकवा रहे हैं। राजानगरम में इंतखाबी जलसे आम से जगन का खिताब। ज़राई इनपुट सब्सिडी फी रिइंबर्समेंट की रकमी इजराई पर तेलुगुदेशम ने लगवाई रोक। किसान और तलबा शदीद बरहम। एपी में वायसर कांग्रेस को मजलिस की खुली तायद। मजलिस कायदीन वाईसीपी उम्मीदवारों के हक में चला रहे हैं इंतखाबी मुहिम। और तफसील। मुल्क की 11 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 93 लोकसभा सीटों के लिए आज तीसरे मरहले के तहत पुरअमन पोलिंग का इनेकाद हुआ। गुजरात की 25, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 14, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, आसाम की 4, बंगाल की 4 और गोवा की 2 लोकसभा हलकों में पोलिंग हुई। मरकजी वजीर अमित शाह समेत बाज़ अहम कायदीन की खिदमत का फैसला वोटिंग मशीनों में बंद हो गया। तीसरे मरहले की पोलिंग के दौरान अहम शख्सियतों ने पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल किया। कर्नाटक के गुलबर्गी में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी अहलिया के साथ पोलिंग स्टेशन पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल किया है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने अपने पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने अवाम से मुलाकात की। आरजेडी के कायद लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की हिमायत की है। लालू यादव ने अमित शाह और बीजेपी कायदीन पर नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया है। जंगल राजा हुआ भड़का रहे हैं। डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है तो इस तरह की बात बदल रही है। कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। वज़ीर आला जगन ने कहा कि ये इंतखाब महज एमएलए और एमपीज को वोट डालने का नहीं है बल्कि रियासत के 5 साल बेहतर मुस्तकबिल को महफूज करने का है। उन्होंने राजानगरम की कोरकोंडा में मुनाकिदा जलसे-ए-आम में ये बात कही। उन्होंने बताया कि बाबू ने मरकज से मिलकर साजिशें की और आवाम को मुख्तलिफ स्कीमात की रसाई में रुकावटें पैदा की, जिससे बुजुर्गों और माजूरीन की पेंशन की तकसीम में रुकावट पैदा हुई और अब दीगर स्कीमात पर अमल आवरी में बाबू रुकावट बन रहे हैं। जगन ने वादा निभाने वालों को वोट देने की अपील की। जगन ने कहा कि 13 मई को हर एक वोटर को चाहिए कि फैन के निशान पर बटन दबाकर तरक्की के हक में वोट दें। జరగబోతా ఉంది కురుక్షేత్ర మహాసంగ్రామం. ఈ జరగబోయే ఈ ఎన్నికలు కేవలం ఎమ్మెల్యేలను కేవలం ఎంపీలను ఎన్నుకునేందుకు మాత్రమే జరగబోతా ఉన్న ఎన్నికలు కానే కావు. ఈ జరగబోతా ఉన్న ఎన్నికలు రాబోయే 5 ఏళ్ల మీ ఇంటింటి అభివృద్ధిని
పథకాల కొనసాగింపును నిర్ణయించబోయే ఎన్నికలు ఈ ఎన్నికల్లో మీరు జగన్కు ఓటు వేస్తే పథకాలన్నీ కూడా కొనసాగింపు, ఇంటింటి అభివృద్ధి. అదే పొరపాటున చంద్రబాబుకు ఓటు వేస్తే పథకాలన్నీ ముగింపు, మళ్ళీ మోసపోవటమే. కుట్రలు పన్నుతూ కుతంత్రాలు పన్నుతూ జగన్ ఏదైతే బటన్లు నొక్కాడో, చివరిలో జగన్ ఏదైతే బటన్లు నొక్కాడో ఆ బటన్లు నొక్కిన సొమ్ములు కూడా నా అక్క చెల్లెమ్మల కుటుంబాలకు రాకుండా ఢిల్లీ వాళ్ళతో వీళ్ళంతా కుట్రలు చేస్తూ అడ్డుకునే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంటే, సాక్షాత్తు మీ జగన్ ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఏకంగా కోర్టుకు వెళ్ళి జరుగుతూ ఉన్న అన్యాయాన్ని ప్రశ్నిస్తూ కోర్టులో కేసులు వేసే పరిస్థితి లేకి ప్రజాస్వామ్యం దిగజారిపోయింది అంటే వీళ్ళని ఏమనాలి అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాను. ఈ సందర్భంగా ఈరోజు మీ జగన్ బటన్లు నొక్కినేటివన్నీ కూడా ఈరోజు ఎన్నికలు వస్తున్నాయని కొత్తగా నొక్కినేటివి కాదు. జగన్ ఈరోజు బటన్లు నొక్కినేటివన్నీ కూడా ఈ 5 సంవత్సరాలలో ప్రతి సంవత్సరం జగన్ బటన్లు నొక్కుతూ ఉన్న స్కీములకే బటన్లు నొక్కాడు జగన్. కొత్తగా వచ్చినటివి కాదు. వీటికి అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ద్వారా ఆమోదం కూడా తెలిపినేటివి. వాళ్ళు అటువంటివి 60 నెలల కథ దేవుడెరుగు 57 నెలలు కాకమునిపే జగన్ను కట్టడి చేయడం కోసం ఢిల్లీతో కుట్రలు పన్ని ఆ బటన్లు నొక్కిన సొమ్మును నా అక్క చెల్లెమ్మల కుటుంబాలకు రాకుండా అడ్డు తగిలే దౌర్భాగ్యపు పరిస్థితిలోకి వీళ్ళంతా దిగజారిపోయారు అని అంటే ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. वजीर आला जगन मोहन रेड्डी जो वादे करते हैं उस पर अमल करते हैं। जगन मोहन रेड्डी ने वायएसआर दौर में मुहैया किए गए 4% रिजर्वेशन को बरकरार रखा और अपनी 5 साल मियाद में मुसलमानों की सियासी समाजी बहबूद के लिए अमली इक़दाम किए हैं। इन ख्यालात का इजहार मछलीपट्टनम में मुनक़िदा जलसे आम में एक मुस्लिम खातून ने किया। మన జగనన్న మీ జగనన్న మనందరి జగనన్న చెప్పాడంటే చేస్తాడంటే మాట ఇచ్చి మడమ తిప్పడం మా అన్నకి తెలియదే. ఇవన్నీ ఎవరు చెప్పారు, ఇవన్నీ ఎవరు చేసి చూపించారో మరోసారి గట్టిగా చెప్పాలి. మాటలు చెప్పి ఊరుకోవడం మాకు తెలియదు, మా జగనన్నకి తెలియదు, మా రాజన్నకి తెలియలేదప్పుడు. మా రాజన్న మాట ఇచ్చాడు, ముస్లింలకు 4% రిజర్వేషన్ ఇస్తానని చెప్పి చేసి చూపించారు. అదే స్వర్గీయులైన రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి కొడుకుగా ఆయన మాట గౌరవాన్ని నిలబెట్టు మనకు ఎస్టీ ఎస్సీ బీసీ ముస్లిం రిజర్వేషన్లను ఎన్నటికీ తీయనని చెప్పి బహిరంగంగా మాటిచ్చిన వీరుడు ధీరుడు ఎవరు అంటే మన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెప్పుకోవడంలో ఎటువంటి సందేహమే లేదు. कर्नूल एमएलए हफीज खान ने कहा कि वजीर आला जगन ने CAA, NRC और UCC की मुखालिफत का ऐलान किया। बाबू और बीजेपी जनसेना इत्तेहाद को भी अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 4% रिजर्वेशन पर बाबू और बीजेपी का क्या मौक़िफ़ है, मुसलमानों पर वाज़े करें। कांग्रेस पार्टी అధ్యక్షులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నెల్లూరులో మాట్లాడుతూ ముస్లింల రిజర్వేషన్లు ఖచ్చితంగా కాపాడతాం, ఎన్ఆర్సీ సిఏ లాంటి చట్టాలని అడ్డుకుంటాం, యూసీసీలో మీ మనోభావాలకి దెబ్బతింటున్నాయంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని కూడా అడ్డుకుంటామని చెప్పి ధైర్యంగా క్లారిటీతో చాలా స్పష్టతతో మాట్లాడడం జరిగింది. అలాగే ఒక ఛాలెంజ్ విసరడం జరిగింది. చంద్రబాబు నాయుడు నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే నువ్వు బీజేపీ పార్టీ నాయకులతో ఇదే మాట నువ్వు చెప్పగలుగుతావా? ఎందుకంటే నువ్వు ఎన్డీఏ కూటమిలో ఉన్నావు. ఈరోజు కూటమి అభ్యర్థుల్లాగా మీరు ప్రచారానికి వెళ్తున్నారు. ఒకవైపు మీకు కూటమిలో ఉండి ఓట్లు కావాలా, రెండో వైపు మీరు మైనార్టీలని మోసం చేసే విధంగా మీరు ప్రచారం చేస్తారా అని చెప్పి నీకు సూటిగా అడుగుతున్నాము. 4% రిజర్వేషన్ పైన కానీ, సిఏఏ పైన కానీ, ఎన్ఆర్సీ పైన కానీ, యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ పైన కానీ బీజేపీతో ఒకటే స్టేజ్ పైన బీజేపీ వాళ్ళతో
మాట్లాడగలుగుతావా? ఇవన్నీ మేము చెయ్యము, ఇబ్బందికరమైన పనులు చెయ్యము, మైనార్టీలన్నీ కించపరిచే విధంగా కానీ విపక్షకు గురి చేసే పనులు కానీ మేము చెయ్యము అని చెప్పి నువ్వు గట్టిగా చెప్పగలుగుతుందే మైనార్టీ ఓట్లు అడిగే హక్కు నీకు వస్తుంది, కానీ లేకుంటే నీకు ఆ హక్కు లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్పి మా నాయకుడు ఏదైతే సవాల్ విసిరినాడో ఆ సవాల్ని స్వీకరించి దానిపైన స్పందించాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను। साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। इनपुट सब्सिडी न मिलने पर किसानों ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि अगर सब्सिडी की रकम उन्हें नकद मिल जाती तो उन्हें काश्तकारी के लिए माशी मदद हो जाती। किसानों का कहना है कि अपोजिशन जमातों की सियासत की वजह से मासूम किसानों तक उनका हक नहीं पहुंच पा रहा है। చంద్రబాబు నాయుడే దీనికి కారణం। ఎందుకంటే ఇప్పుడు పంట కాలం వర్షాలు వచ్చి విత్తులు వేసుకొని నష్టపోయినటువంటి సబ్సిడీ మన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు రైతుల గురించి ఎలాగైతే ఆలోచించారో అంతకంటే ఎక్కువగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పేద రైతుల కోసం, నష్టపోయిన రైతుల కోసం ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఇది ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అనే ఈ పథకాన్ని ఈరోజు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈరోజు ఎలక్షన్ కాబట్టి ఇవ్వకూడదు అనేది చెప్పడం అనేది చాలా దారుణం। పేద ప్రజలు, వృద్ధులు, వికలాంగులు, బడుగు బలహీన వర్గాల రైతులు, అందరు మహిళలు అందరి అభ్యున్నతి ఆలోచించేటువంటి మహోన్నతమైన విలువలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే ఎంత నీచానికైనా దిగజారి ఎలాగైనా కుర్చీ ఎక్కాలి, ఏదైనా చేసి ఏ అబద్ధమైనా చెప్పి కుర్చీ ఎక్కాలనేటువంటి నీచమైనటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు। ఎలక్షన్ కమిషన్ అడ్డుపెట్టి కోర్టులకు వెళ్ళి స్టేలు తీసుకొచ్చి ఇలాంటి పరిస్థితులు చేస్తున్నారు। కానీ దీనికి త్వరలోనే తగిన మూల్యం చెల్లిస్తారని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నారు। బాధ అనిపిస్తుందండి। మరి ఈ టైంకి మాకు మరి విత్తనాలు కొనుక్కోవాలి సార్। విత్తనాలు నారేసుకుంటేనే కానీ మాకు నారు వస్తే ఉడిపేసుకుంటాం। మరి రాకపోతే బాధ అనిపించదు సార్ మా పంట రైతులకి అయితే। మరి వ్యవసాయం నమ్ముకునే వాళ్ళం అవి ఉంటేనే వ్యవసాయంతో బతుకుతాం సార్। మరి అది లేకపోతే చాలా కష్టం అండి। లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఇన్ని సంవత్సరాలు మరి ఎకమెంట్లకే వేసేవారు కదా సార్, అలాగే పంపించాను। మరి ఇలాగ పంపించకుండా ఉండడము చాలా తప్పు। చంద్రబాబు నాయుడు అడ్డుకుంటున్నాడు అనుకుంటున్నాం సార్। మా రైతులకి మెయిన్ ఈ సీజన్కి విత్తనాలు కానీ ఏమైనా డబ్బు సాయం కూడా ఈ టైంకి ఇస్తారు। మాకు కరెక్ట్ పొడి దుక్కులు దున్నిన తర్వాత నారే మాకు అందించాలి సార్ రైతులకి। దాని ప్రజల మట్టుకి చాలా నష్టపోతున్నాము। కరెక్ట్ టైంకి మాకు ఈ సీజన్కి అందించకుండా లేట్ చేయడం వల్ల ప్రజలందరూ నష్టపోతున్నాము। మాకు జగన్ అన్న రావాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము। गरीबों की फलाह होने से रोकने के लिए बाबू हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। किसानों को इनपुट सब्सिडी की तकसीम और फी रिम्बर्समेंट को रुकवाने के लिए बाबू ने इंतखाबी कमीशन को फरियाद की, जिस पर रियासती वजीर गुड़ीवाड़ा अमरनाथ ने शदीद बरहमी जाहिर की। उन्होंने रिमार्क किया कि बाबू तो खुद आवाम की बेहतरी के लिए कुछ करते नहीं और करने वाले जगन को अच्छा करने से रोकने की साजिशें करते हैं। गुड़ीवाड़ा अमरनाथ ने कहा कि बाबू की बौखलाहट अब उरूज पर पहुंच चुकी है। ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా గాజువాక ప్రజలను ఉద్దేశించి ఎన్నికలకి సంబంధించినటువంటి మన మేనిఫెస్టో గురించి, అలాగే రానున్నటువంటి కాలంలో ఏ రకంగా 5 సంవత్సరాలు మనం మంచి చేయబోతా ఉన్నాం అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పడానికి, ముఖ్యంగా గడిచినటువంటి 5 సంవత్సరాలు రాష్ట్రంలో ప్రజలకి చేసినటువంటి సంక్షేమం, రాష్ట్రానికి చేసినటువంటి అభివృద్ధి, వీటన్నిటిని కూడా మరొకసారి గుర్తు చేస్తూ, అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పేటువంటి అబద్ధపు హామీల గురించి కూడా ఒకసారి వివరించాల్సినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది। నేను చంద్రబాబు నాయుడు భాషను చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది, నేను మోడీ పాల్గొన్న సభలో మోడీ వెళ్ళిపోతే అతను మాట తీరు అంటే ఆరిపోయి దీపానికి వెలుగు ఎక్కువ అంటారు। ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్లోంచి వచ్చినటువంటి మాటలు ఇవన్నీ కూడా ఏ రకంగా ఆయన మాట తీరు, లేకపోతే ఆయన వాడేటువంటి పదజాలం, ఇవన్నీ చాలా శోచనీయం, చాలా తీవ్రంగా ఖండించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। వాస్తవంగా ఇదేంటంటే ఇంకా రేపు మళ్ళీ ఓటమి తప్పదు, గతంలో వచ్చినటువంటి సీట్లు కన్నా తక్కువ సీట్లు వస్తాయి, మళ్ళీ నాకేమీ ఇంకా నాకు కానీ నా కుటుంబానికి కానీ లేదా పార్టీకి కానీ భవిష్యత్తు లేదు అనేటువంటి అభిప్రాయంతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు అన్నీ। कड़पा में तेलुगुदेशम को धक्का लगा है। कड़पा बल्दिया के वार्ड 13 और वार्ड 14 से ताल्लुक रखने वाले तेलुगुदेशम के कारकुनों ने वायएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलुगुदेशम से वायएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले अफराद को एमएलसी डीसी गोविंद रेड्डी और एमएलए दासरी सुधा ने खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर मुकामी वायएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन और मुकामी मुस्लिम कायदीन भी मौजूद थे।
वासर कांग्रेस पार्टी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद के बाद हिंदुपुर असेंबली हल्के में मजलिस के कारकुनों ने वाईसीपी उम्मीदवारों की तायद में मुहिम चलाना शुरू कर दिया है। हिंदुपुर असेंबली हल्के की उम्मीदवार दीपिका और लोकसभा हल्के की उम्मीदवार शांतम्मा की तायद में मुकामी मजलिसी कायदीन और कारकुनों ने मुहिम चलाई और इन दोनों उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। हमारे एमआईएम लीडर हमारे सदर बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोलने के वजह से जो भी है, जो आज जो इलेक्शन चल रहा है, ये इलेक्शन में 2024 का इलेक्शन जगन मोहन रेड्डी को साथ दो बोल के बोले हैं। इसलिए मजलिस पार्टी के तरफ से और मजलिस पार्टी के जो लीडर हैं, जो कारकुन हैं, पूरे आकर मजलिस पार्टी के जितने भी वोटर्स हैं, इनका सबका भी और जगन मोहन रेड्डी साहब को हमें साथ देकर और दीपिका रेड्डी को और फैन के निशानी को वोट डालकर जिताने की हमने बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमने परमिशन दिया है। और हमने जगन मोहन रेड्डी भी वादा किया है, तुम्हारा 4% रिजर्वेशन और मुसलमानों का जैसा है वैसा रहेगा और छोटा मोटे जो कौम है उनको मैं पूरे तरीके से मैं साथ दूंगा बोल के वो भी वादा किया है। इसलिए आज हमें जगन मोहन रेड्डी को साथ देकर और दीपिका मैडम को वोट हमारे वोट हम पूरे दलाकर हमें भारी मेजॉरिटी से जिताएंगे। మన మైనారిటీస్ అందరూ మన జగనన్న రిజర్వేషన్ ఏదైతే మన మైనారిటీస్ కి ఉందో అవన్నీ అలాగే మేము కాపాడుకుంటూ పోతాం అని మన జగనన్న హామీలు ఇచ్చినారు। కాబట్టి ఈ రోజు మన మైనారిటీస్ అందరూ మనకి సపోర్ట్ గా ఉన్నారు। అదే కాకుండా మన ఎంఐఎం పార్టీ వాళ్ళు, మన అన్నదమ్ములందరూ మనకి ఈ రోజు మనల్ని కలుపుకొని ఈ రోజు మన హిందూపురంలో మనకి సాధిస్తున్నారు। దీనికి నేను వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు। आनामया जिले में वाईसीपी की इंतखाबी मुहिम जारी है। आनामया जिले के सोंडोपली मंडल में वाईसीपी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मुहिम चलाई गई। मकामी लोगों ने बताया कि वो जगन हुकूमत की फलाही स्कीमात से इस्तेफादा कर रहे हैं और 13 मई को होने वाले इलेक्शन में वाईसीपी उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। ఈ రోజు ఎన్నికల ప్రచార కార్యక్రమంలో భాగంగా మణితాడు కస్పాకు జేసీఎస్ కన్వీనర్, జెడ్పీటీసీ మరియు ఎన్ఆర్ఐ కన్వీనర్ భాష అందరము కలిసి ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఇక్కడ ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మేము తెలుసుకున్నాము। ఖచ్చితంగా 4-5 నెలల్లో ఇవే ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాము। ఇక్కడ మాకు జగన్ మీద అభిమానము పొంగి పొర్లుతూ ప్రతి ఒక్కరూ మేము జగన్ అంటే ఉంటాము, జగన్ అన్ని మాకు ప్రతి ఒక్క మేలు చేసినాడు, ప్రతి ఒక్కటి మాకు మేలు చేసినాడు, ఎవరు మాకు మేలు చేయలేదు, కాబట్టి ఖచ్చితంగా మేము జగనన్నకే మేము ఓట్లు వేస్తాము, కాబట్టి మీరేం భయపడాల్సిన పని లేదు అని మాకు మా ప్రచార కార్యక్రమంలో మాకు పూర్తి భరోసా ఇస్తూ మమ్మల్ని వెన్నుతట్టి ప్రతి ఇంటి గడప మాకు ఆశీర్వదిస్తూ వాళ్ళు మంచి స్పందన మాకు ఇవ్వడం జరిగింది। नेल्लूर की तरक्की वाइस जगन के दौरे हुकूमत में हुई है। नेल्लूर में फ्लाईओवरों की तामीर, सड़कों की तामीर, पार्कों के क़याम जगन हुकूमत में हुए हैं। साबिक वज़ीर नारायण तरक्की से मुताल्लिक़ झूठ बोल रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार नेल्लूर सिटी से वाईसीपी के उम्मीदवार खलील अहमद ने किया है। నారాయణ గారు చెప్పింది మొత్తం అబద్ధం। మీరు చూశారు, ఎవరైనా ఆయన ఏం చేయడు, ఒక్క హట్కో నిధులు తీసుకొచ్చి 900 కోట్ల రూపాయలు, అది కూడా 10% వడ్డీతో ఈరోజు కార్పొరేషన్ భారం వేసేసిపోతే 670 కోట్ల రూపాయలు మా ప్రభుత్వం కట్టాము, అంతే తప్ప ఆయన చేసిన అండర్డేని తవ్వేసి 2 సంవత్సరాలు నరక యాత్ర చూపించారు ప్రజలకు। జనాలకు ఎంతోమంది కాళ్ళు చేతులు ఇరుక్కొట్టుకున్నారు। అది కూడా చేసింది 13 డివిజన్లలోనే, అంతే। అది కూడా ఏ ఒక్క ఇంటికి కూడా ఇంతవరకు కనెక్షన్ ఇలా। ఇంకోటి ఏమంటే, ఈ మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో 1170 కోట్ల రూపాయలతో అభివృద్ధి చేసుకున్నాం నెల్లూరు సిటీని। మీరు ఉదాహరణ చెప్తున్నాం, పెన్నా బ్యారేజీ, ఫ్లైఓవర్, పెన్నా రివిట్ వాల్ 100 కోట్లతో, జాఫర్ కావర్ రివిట్ వాల్ 100 కోట్లతో, కొత్త బ్రిడ్జి 110 కోట్లతో, 32 పార్కులు కట్టుకున్నాం, అలాగే 8 హెల్త్ క్లినిక్ కట్టుకున్నాం। ఎక్కడ ఏ వార్డులో పోయినా మైపాడ్ రోడ్డు 4-వే 40 కోట్లతో, అలాగే ఎక్కడ పోయినా ఏ డివిజన్లో పోయినా సిమెంట్ రోడ్లు కానీ డ్రైన్లు కానీ మొత్తం కట్టుకుంటూ ముందుకు పోతున్నాం। ప్రతి ఒక్కరూ చేసిన అభివృద్ధి జనాలకు తెలుసు, మీడియాకు తెలుసు, ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు। हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार डॉक्टर माधवी लता ने असदुद्दीन ओवैसी पर इंतखाबी मुहिम के दौरान नफरत फैलाने और वजीर आजम मोदी की किरदार कशी करने का इल्जाम लगाया है। ఇంతకన్నా ఆశ్చర్యమైన విషయం ఏంటంటే ఎన్సీఆర్టీ ఒకసారి వీళ్లకు
గట్టిగా చెప్పడం జరిగింది. ఇలాంటివి మీరు చెయ్యకూడదు, లేనివి సృష్టించకూడదు, ఇలాంటివి చేస్తే మేము చాలా తగు చర్యలు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అని చాలా మెత్తగా చెప్పడం జరగడం చేత వీళ్ళు ఇక్కడితో ఆగకుండా ఎలక్షన్స్ ముందు వీళ్ళకు నోటికి వచ్చినట్టు వీళ్ళు అబద్ధాలు మాట్లాడడం, సృష్టించడం, వీడియోలను మార్పులు చేయడం, ఎడిట్లు చేయడం, ఇది ప్రజలు చాలా గట్టిగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఇంకా వీళ్ళ మాయాజాలంలో కానీ వీళ్ళు హేట్రెడ్ స్పీచెస్ అంటే వీళ్ళు భడకావు భాషణ, రెచ్చగొట్టి మాట్లాడడం, అబద్ధాలను నిజాలు చేయాలనే ప్రయత్నం కేవలం ఎలక్షన్స్లో నెగ్గడానికి మాత్రం చేస్తున్న వీళ్ళ ఈ ప్రతి పనిని ప్రజలు ఖండిస్తారు. ఖచ్చితంగా బీజేపీని నెగ్గించి ఇంకా ఇలాంటి వాళ్ళు మాకు వద్దురా బాబోయ్ అని ఒక కొత్త తరాన్ని సృష్టిస్తారని మేము అనుకుంటున్నాం. इंतखाबी मुहिम में अवाम बड़ी मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कर रहे हैं। तमिलनाडु बीजेपी लीडर व तेलंगाना की साबिक गवर्नर सौंदरा राजन ने ये बात कही। वो हैदराबाद और सिकंदराबाद में बीजेपी के हक में इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। उन्होंने तीसरी बार मोदी के वजीर आज़म बनने का दावा किया है। सौंदरा राजन ने रिमार्क किया कि इंडिया इत्तेहाद के पास वजारत इज़्मा का कोई उम्मीदवार ही मौजूद नहीं है। So only I came here after completing my elections, and the love and affection shown on me, really I am very happy to be received by the Telangana brothers and sisters. I want more BJP MPs to represent our state, our Telangana state in the parliament, and because more MPs means more ministers, we can get more central ministers to Telangana. So more representation from BJP will benefit the state of Telangana. So only for the people, I am talking for the people of Telangana. People should be happy. That is my aim. No, because assembly election is different. This is the election for center. This is the election for parliament. This is the election for prime ministership. If I ask one question, if they vote for BRS, who will be the prime ministerial candidate? They cannot say. Congress, who will be the prime minister candidate? No. So we are very proud that we are facing the election with a strong prime ministerial candidate, which others don't have. They cannot say.